الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العلي العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دنیا میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا فیکٹری کے ذمہ داران یا کوئی بھی تاجر دکاندار ملازمت کرنے والے اس کی فیکٹری اور اس کی دکان میں ترقی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے روزانہ کے کام کے نفع اور نقصان پر غور کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج پورے دن میں کتنا لاگت لگایا اور کتنا نفع ملا. ہر دکاندار شام میں، ہر فیکٹری والا مہینے میں، ہر کارخانے والا مہینے میں، یا اس کا جو بھی ڈیٹ ہوتا ہے وہ اس میں اپنی فیکٹری اور اپنی دکان کا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے راس المال پونجی کو اور جو اس کو نفع ملا ہے، بینیفٹ ملا ہے، پونجی اور بینیفٹ میں وہ تقابل دیکھتے ہیں، ڈیفرنس دیکھتے ہیں کتنا ہے. جو اس نے پونجی لگائی ہے اس کی پونجی میں اس کو بینیفٹ مل رہا ہے، بینیفٹ نفع مل رہا ہے، یا جتنی پونجی ہے اتنی ہی چل رہی ہے. نفع مل رہا ہے تو کتنا فیصد مل رہا ہے؟ اتنا نفع مل رہا ہے کہ جتنے ملازمین کام کر رہے ہیں سب کی سیلری اس میں دی جائے، بجلی کا کرایہ دیا جائے، خرچے ادا کیا جائے، دکان کا کرایہ ادا کیا جائے، جی ایس ٹی ادا کی جائے، سب کو کاٹ کوٹ کر اگر اس کے کاروبار میں اس کو پیسہ اتنا مل رہا ہے کہ جتنا وہ باہر کما سکتا ہے اس سے زیادہ مل رہا ہے، تب تو اپنا کاروبار چلاتا ہے، اپنی فیکٹری چلاتا ہے. ورنہ اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے اور فیکٹری بند کر دیتا ہے. یہ دنیا کا مشاہدہ ہے. منشا محاسبہ کرنا، محاسبہ ضرور کرتے ہیں. اور اگر کوئی فیکٹری اور دکان والا سوچے ہی نہ پونجی کتنا لگائے، جتنا لگ گیا لگنے دو، کتنا نفع آیا اس کی بھی فکر نہیں، اور سیلری ہر مہینہ جو ہے ملازمین کو دینا ہے، اس کا خرچہ دینا ہے، بجلی کا کرایہ دینا ہے، جی ایس ٹی ادا کرنی ہے، لیکن وہ سوچتا نہیں، حساب نہیں لگاتا کہ کتنا آیا کتنا گیا. تو پھر ایسی فیکٹری اور ایسی دکان اور ایسا کارخانہ زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے، لاس میں ہو جاتا ہے، گھاٹے میں ہو جاتا ہے، اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، بالآخر اس میں تالا لگ جاتا ہے. یہی حال ہے ہمارا، آپ کا. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجا ہے تو ہمیں حکم ہے کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ہمارے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم محاسبہ کریں، جس میں ہم سوچیں، جس میں ہم غور کریں کہ آج پورے دن میں ہم نے کتنا نفع کمایا اور کتنا نقصان کیا. وہ تو دنیا کا نفع اور دنیا کا نقصان ہے، اور ہماری اصل فیکٹری اور یہ جو فیکٹری ہے، یہ دکان ہے، کارخانے، یہ اصل ہماری جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے. اس کا بینیفٹ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے. جو راس المال اللہ نے ہمیں دیا ہے ایمان کی شکل میں، جو پونجی ہمیں دیا ہے نماز کی شکل میں،
روزے کی شکل میں، زکات کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، عبادات کی شکل میں اللہ نے جو ہمیں پونجی دی ہے اور کہا کہ اس میں محنت کرو، بڑھاؤ اور آخرت کی بینیفٹ تیار کرو، وہاں کے لیے تم ذخیرہ اندوزی کرو، تو ہمیں یہ غور کرنے کا حکم ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں ایک وقت نکال کر اس میں غور کریں کہ کیا ہمارا یہ بزنس صحیح چل رہا ہے یا لاس میں چل رہا ہے۔ اللہ سے جو ہماری بزنس ہوئی ہے، معاملات، چنانچہ میں جو بزنس کا لفظ بول رہا ہوں، میں جو یہ معاملات کا اور تجارت کا لفظ بول رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن خود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے معاملہ کیا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ، بزنس کا معاملہ، ایک بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے۔ قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں، ان اللہ اشتری، یقین اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، من المؤمنین، مسلمانوں سے۔ کیا لیا مسلمانوں سے؟ انفسهم، اس کی جان، واموالهم، اس کا مال۔ اللہ نے یہ خریدا، اللہ نے یہ ہم سے لیا، اور بدلے میں کیا دیا؟ فرمایا بأن لهم الجنہ، تم یہ دو چیز ہمارے حوالے کرو، ہم سب سے قیمتی چیز تمہیں دینے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، گویا بزنس ہو چکی ہے، ہمارا اللہ سے معاملہ طے ہو چکا ہے۔ اور میدان عہد الستو، آپ کو یاد ہوگا، کہیں مقرر سے آپ نے سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں تھے۔ آدم کو جب پیدا کیا، دایاں ہاتھ آدم کے پشت پر رکھا، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسلمان مرد و عورت چوٹی کی شکل میں آ گئے۔ بایاں ہاتھ پھیرا، غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ سب چوٹی کی شکل میں آ گئے، غیر کلمہ پڑھنے والے جو کلمہ نہیں پڑھتے، وہ سب میدان عہد الستو میں جمع تھے، اور اللہ نے ہم سے اور آپ سے جو چوٹی کی شکل میں تھی، اس میدان عہد الستو میں بیع کرنے کے بعد، تجارت کرنے کے بعد وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ میں نے تم سے تمہاری جان اور تمہارے مال کو خریدا ہے، تمہیں جنت دینے کے وعدے پر کیا تم اس پر تیار ہو؟ کیا تم اس پر راضی ہو؟ مجھے رب ماننے کا یہ مطلب ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا، لیکن یہاں پر سب نے ڈائریکٹ نہیں کہا تھا، ہمارے نبی کے ایک فضیلت سنتے چلے۔ جب یہ سوال آیا وہاں پر، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ ظاہر ہے آدم سے لے کر آخری انسان تک سب وہاں موجود تھے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس سوال کا جواب کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سوال کرنے والا رب العالمین ہے، اور پہلا سوال اور اتنا خطرناک سوال جواب دینے والا انسان جواب دے تو کیا جواب دے؟ کیا سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے، صحابہ بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے، انبیاء بھی، نبی بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے، ہم اور آپ سارے انسان قیامت تک آنے والے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے۔ یہ روایت علامہ سیوطی نے جو ہے خصائل کبریٰ میں ذکر کی ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے، جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے اور آپ کے نبی پر، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کوشچن کا یہی آنسر تھا، اس کے علاوہ کوئی اور آنسر صحیح نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کے بلا کہنے کی وجہ سے سارے انبیاء اور نبیوں نے بلا کہا، صحابہ نے بلا کہا، اور ہم اور آپ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں نے بلا کہا، جس کو مسلمان ہونا ہے۔ سب نے کہا بلا، سارے انسانوں نے بلا کہا، قالو، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے، قالو بلا، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ یعنی آپ نے جو ہم سے خریدا ہے ہماری جان کو اور ہمارے مال کو، اس وعدے پر کہ آپ ہمیں جنت دیں گے، ہم اس بزنس میں راضی ہیں، ہم اس معاملے میں راضی ہیں۔ وہاں پہ دنیا میں ہم آ گئے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہم اللہ کے اس وعدے کو بھول گئے۔ ہم یہ بھول گئے کہ ہماری جان اور ہمارا مال یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ اور کیا دلیل ہے خریدنے کی؟ آپ کے ہے
तो मैं आपसे कहता हूं आप छुरी उठाइए और अपने हाथ को काटिए। आपकी चीज है ना, आदमी अपनी चीज को जाया कर देने का मालिक होता है, कोई इसको कुछ नहीं कर सकता। आपका बैगन है, काटिए, कौन क्या कहेगा? आपकी खेत है, आप आग लगा दीजिए, कौन क्या कहेगा? आपका घर है, आप आग लगा दीजिए, कौन क्या कहने वाला है? लेकिन आपकी जान और आपका माल आपका नहीं है। अगर है तो आपके हाथ में छुरी हो और अपने हाथ को काटें। किसी मुफ्ती साहब से आप फतवा लें कि मैं अपने हाथ को काट रहा हूं, इस पर मुझे सजा होगी कि नहीं होगी? यकीनन सजा होगी, आपकी सजा होगी, पिटाई होगी। इसी वजह से तो खुदकुशी करने वाला, अपने आप को मार डालने वाला, शूट वारंट कर लेने वाला, फांसी पर अपने आप को लटका देने वाला, ट्रेन के नीचे अपने आप को दबकर मर जाने वाला, वो ये सोचता है कि कट गए और मर गए, कहानी खत्म। फांसी पर लटक गए और कहानी खत्म, हमने शूट वारंट कर दिया, दुनिया के झमेले से पार हो गए। नहीं, शरीयत ने इस चीज को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये अल्लाह की बगावत है। हदीस में यहां तक आया है, जो दुनिया में जिस तरह से अपने जान को गंवाएगा, खुदकुशी करेगा, कयामत तक उसको उसी तरह की सजा होती रहेगी। हिसाब जो आगे होना है वो तो बात की बात है, आगे जो हिसाब अल्लाह लेंगे वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो इन्होंने जो गंवाया है अपने आप को, इसकी सजा होगी। क्यों? चीज तेरी नहीं थी, मेरी थी, मुझसे इजाजत लेते। मेरा सामान आपके पास हो, आप अपना मोबाइल तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने मोबाइल आपको अपने पास अमानत के लिए दिया है, उसमें खराश भी आ जाएगा तो आप जामीन होंगे। हाँ, आपकी पकड़ हो जाएगी, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगा अगर चोरी हो जाए तो। क्यों? इसलिए कि वो चीज आपकी नहीं है, अमानत है। आपने अमानत में खयानत क्यों किया है? ये जान अल्लाह की है, इस जान के इस्तेमाल में अल्लाह की तरफ से इजाजत लेनी पड़ेगी। हमारा माल ये अल्लाह का है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। हमें जन्नत मिलने वाली है। हर मुसलमान को, कलमा पढ़ने वाले को चुनांचे अल्लाह ने कहा कि तुम कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ना जन्नत की कुंजी है, लेकिन जान माल हमारे हवाले करो। मतलब यह है कि तुम दुनिया में अपनी जान को कहां इस्तेमाल करोगे? मेरी मर्जी मत चलेगी, मेरी शरीयत के मुताबिक जान इस्तेमाल करोगे। ये हाथ मैंने दी है, मर्जी मेरी चलेगी, कहां तुम चलाओगे इसको? आंख मैंने दी है, मेरी मर्जी चलेगी, तुम इसको कहां इस्तेमाल करोगे? लिहाजा अगर तुमने अपनी आंख को, अपने हाथ को, अपने कान को, अपनी जुबान को, अपने पूरे वजूद को मेरी शरीयत के मुताबिक किया तो वाकईतन तुम बिजनेस में कामयाब हो, मुकम्मल बेनिफिट आपको मिल रहा है और आखिरत में आप कामयाब हो जाएंगे। आपको मैंने माल दिया है, अगर आपने मेरे दिए हुए माल को मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया, हासिल करने में भी, कमाने में भी और खर्च करने में भी मेरे हुक्म को माना है, तो आपकी तिजारत कामयाब है, आप बिजनेस में कामयाब है, मेरे नजदीक आपके लिए जन्नत है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमने अल्लाह की इस अमानत में खयानत की और खयानत हो रही है तो फिर याद रखें अल्लाह हमें माफ नहीं करेंगे, हमारी तिजारत कामयाब नहीं होगी। बात असल मुझे ये समझानी थी कि हर ताजिर, हर किसान या हर बनिया, हर कारखाना वाला, हर फैक्ट्री वाला अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने का 24 घंटे में या महीने में या 15 दिन में जायजा लेता है कि कितना हमने माल लगाया है और कितना हमें नफा मिला है। तभी वो फैक्ट्री, वो दुकान कामयाब हो सकती है, वो तिजारत कामयाब हो सकती है। अल्लाह ने भी हमें ईमान और आमाल की दौलत से जो हमें पूंजी दिया है और हुक्म दिया है कि 24 घंटे में एक वक्त होना चाहिए जिसमें तुम मुहासिबा करो। और याद रखें, ये मुहासबा नफ्स, अपने नफ्स का मुहासबा करना, अपने नफ्स को टटोलना और 24 घंटे की जिंदगी का जायजा लेना कि हमने आखिरत के एतबार से कौन सी नेकी की है, कितनी नमाजें हमने गंवाई है, कितने रोजे हमने गंवाए हैं, कितने सदका खैरात हमने छोड़े हैं, कितने गुनाह हमने किए हैं, हमारी आंखों ने कितनी खयानत की है। इन तमाम बातों को तन्हाई में जब बंदा सोचेगा और सच्चे दिल से सोचेगा और आखिरत के यकीन के साथ सोचेगा, याद रखिए दुनिया की किसी तकरीर की जरूरत नहीं, किसी मौलवी साहब की जरूरत नहीं, बल्कि ये मुहासबे नफ्स ही उसको गुनाह से बचा लेगा। यह आखिरत का ध्यान है, उसको गुनाह से बचा लेगा। इसी वजह से कहा गया है 24 घंटे में, बल्कि ये कहा गया खास तौर पर जब आप रात में सोने जाएं तो अपने 24 घंटे का सुबह से लेकर रात तक का आप मुहासबा कर लें, आप जायजा ले लें। जैसे दुकानदार बिस्मिल्लाह पढ़ के दुकान खोलता है और जब दुकान बंद करने वक्त गुलर खोलता है तो देखता है कि हमने कितना कमाया आज।
ایسے آپ رات کے وقت میں محاسبہ کریں، ہم نے اپنے پورے دن میں کتنا کام ایسا کیا جو ہمیں نیکی کے ہیں اور کتنا کام ایسا کیا ہم نے جو برائی کے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمیں نیکیاں یاد رہتی ہے، ہم نے اگر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھی وہ ہمیں یاد ہے، اگر کسی کا ہم نے رسید بنا دیا، پیسہ دیا، وہ ہمیں یاد ہے، کسی کا ہم نے صدقہ خیرات کیا وہ یاد ہے، کسی کا ہیلپ کیا ہمیں وہ یاد ہے، کسی کی مدد کی وہ یاد ہے، لیکن ہم نے جو گناہ کیا وہ شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے، وہ شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ مومن بندہ، کامل مومن بندہ، ایمان کی علامت یہ ہے کہ اس کو اس کے گناہ یاد ہو۔ من اراد اللہ بھی خیرا یبصر بین عینیہ عیوبہ، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گناہوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی تاجر ہے، اس کے خرابی کو، اس کے تجارت کے لاس کو ظاہر کر دیتا ہے تاکہ یہ کامیاب ہو۔ اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں 24 گھنٹے کے اس کے نظروں کے سامنے گناہ آ جاتا ہے۔ ہمارا حال یہ، اولاً تو ہم نیکیاں ہمیں یاد ہوتی ہے، برائیاں یاد بھی نہیں ہوتی۔ وہ نیکی بھی کون؟ نیکی بھی وہ جس کے اندر شبہ ہے، ریا کا، دکھاوا کا، اخلاص پتہ نا ہماری نیکی میں ہے۔ ہماری زندگی کی نماز اور صحابہ کی نماز، اللہ اکبر، کیا ہماری پوری زندگی کی نماز ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے 2 رکعت کی نماز کے مقابلے میں اگر ہمیں دے دیں، ہم تیار ہیں سودا کرنے کے لیے؟ ہماری نماز کا تو یہ عالم، اللہ کے دربار میں وہ نماز ہماری قبول ہے کہ نہیں؟ دوستوں کو دکھانے کے لیے رسید بنواتے ہیں، اس کی بھی شہرت ہوتی ہے، قبول ہے کہ نہیں؟ دوستوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دوسرا دیکھے، شو ہو، واٹس ایپ پر ہو، گوگل پر ہو، فیس بک پر ہو، ہماری نیکیوں کا اظہار ہو۔ ایسی نیکی پر ہم تکیہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخرت میں ایسی نیکی ہمیں بچا لے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ نفس کا حکم دیا۔ بھائیو، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھے ہر انسان ما قدمت لغد، کہ آخرت کے لیے انہوں نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے، یہ آیت جب نازل ہوئی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن القیم رحمہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت محاسبہ نفس کی دلیل ہے کہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس لیے کہ آیت میں قرآن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انظر احدکم، تم میں سے ہر انسان اس بات کو دیکھے ما قدم لآخرتہ، انہوں نے اپنی آخرت کے لیے جو اعمال بھیجے، امن الصالحات، کیا وہ نیکیاں ہیں؟ کیا وہ اس کو نجات دینے والی نیکیاں ہیں؟ ام من السیئات، یا کہ وہ گناہ ہے تو بھی جو اس کو ہلاک و برباد کر دینے والے۔ آج امت مسلمہ کے عوام کا حال تو چھوڑ دیجیے، خواص جو نماز کے پابند ہیں، جو تبلیغ میں جانے کے پابند ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو جمعہ میں آتے ہیں، ایسے لوگ بھی محاسبہ نہیں کرتے۔ کون ہے جو رات میں سوتے وقت 24 گھنٹے کا محاسبہ کرتا ہے اور پورے دن کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور نیکیوں کو یاد کرتا ہے؟ نیکی ہو جائے تو شکر ادا کرتا ہے اور گناہ ہوتے توبہ کرتا ہے اور اگلے گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا ہے۔ کون ہے؟ روزانہ کس کا معمول ہے؟ جب تک ہماری زندگی میں یہ محاسبہ نہیں آئے گا، یاد رکھیے گا اس وقت تک ہماری زندگی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوگی۔ عقل مند کون ہے؟ ہمارا آپ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو دنیا کے بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لے، دولت اکٹھا کر لے، شہرت اس کو حاصل ہو جائے، عہدہ ان کو حاصل ہو جائے، دنیا والے آؤ بھگت اس کی کرنے لگے، اس کے پیشانی کو چھوڑنے لگے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، گاڑی لے کے اس کے پیچھے بھاگنے لگے، اس کو دنیا والے عقل مند کہتے ہیں۔ چاہے نماز زندگی میں نہیں، روزہ زندگی میں نہیں، تلاوت زندگی میں نہیں، ایمان کامل نہیں، صدقہ خیرات نہیں، صلہ رحمی نہیں، ظالم چاہے کیوں نہ ہے، لیکن دنیا والے اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ آئیے یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہے، سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ سنایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند ہے وہ انسان، عقل مند ہے وہ انسان، من قیس عقل مند ہے وہ انسان، من دانا نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ سوچے کہ ہم نے کیا گناہ کیا اور کیا نیکی کیے۔ آج 24 گھنٹے میں ہم نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکی کیے۔ اللہ اگر اس پوزیشن میں میری موت آ جائے، یہ گناہ کی فہرست ہمارے ساتھ میں ہے، کیا کرنے والا ہے؟
मन दान नफ्सहू, नफ्स का मुहासबा करे, वअमिल लिमा बादल मौत, और नफ्स के मुहासबा करने की वजह से जो गुनाह है उससे तौबा और इस्तिगफार करे, वअमिल लिमा बादल मौत, और मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करे। सिर्फ दो काम अक्लमंद है, नफ्स का मुहासबा, नफ्स के पास साफ रखना और आखिरत की तैयारी करना, अक्लमंद है। और आगे फरमाया वल आजिज, मैं हदीस का तर्जुमा सुना रहा हूं, अगर यहाँ पर उलमा है तो इस बात को समझते होंगे। हदीस का बेईनी हुजूर का तर्जुमा सुना रहा हूं, अपनी तरफ से तशरीह नहीं सुना रहा। वल आजिज, और बेवकूफ, अहमक, नालायक, बेवकूफ, अहमक, नालायक, ये तर्जमा है आजिज का। कौन है? मन आजिज अनिल अमल, जो आखिरत की तैयारी तो कुछ नहीं करता, वह अतबा नफ्स व हवाहा, और ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करता है। जो मनमाए करता है, जो जीमाए करता है, शरीयत कुछ कहती कहा करे, मौलाना कुछ बतलाए करे, कुरान हदीस में कुछ है वहा करे, मेरी मर्जी में कि शादी ऐसी होगी तो ऐसी होगी, अक्द ऐसा होगा तो ऐसा होगा, घर ऐसा बनेगा तो ऐसा बनेगा, कपड़ा ये होगा तो यही होगा, बाल ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा, हमारी मर्जी में जो होगा हम वो करेंगे। अगर मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजर रही है, आखिरत की तैयारी नहीं है, चाहे दुनिया के रजिस्टर में, सरकार के रजिस्टर में, आपके नजदीक, दुनिया वालों के नजदीक वो अक्लमंद हो सकता है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के घर में बड़ी जिम्मेदारी के साथ हदीस की रोशनी में कहता हूं, अल्लाह उसके रसूल के रजिस्टर में वो अहमक है, बेवकूफ है, नालायक है। अब हम अपना शुमार करें, अब हम ये सोचें कि हमारी गिनती किस में है? अल्लाह के यहां हमारी गिनती अक्लमंदों में या बेवकूफों में? यह हदीस जब आई, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हदीस के पस मंजर में कहा, लोगों हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपनी जिंदगी का हिसाब कर लो इससे पहले कि वो वक्त आ जाए और तुम्हारी जिंदगी का हिसाब लिया जाए, और उस वक्त हिसाब बहुत मुश्किल लिया जाएगा। अपनी जिंदगी का हिसाब कर लो। कामयाब है वो तालिब इल्म जो एग्जाम हॉल से आने से पहले क्वेश्चन देने के बाद अपने नंबर का पता लगा लेता है, मेरा नंबर कितना आने वाला है। वो स्टूडेंट बहुत कामयाब होते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। हम भी स्टूडेंट रहे हैं और हमारे भी स्टूडेंट हैं। वो आंसर के मुताबिक, अपने क्वेश्चन के मुताबिक अपने आंसर को मिलाता है और ये देखता है कि कौन सा जुजिया और कौन सा पार्ट ऐसा रह गया है जो हमने हल किया है और कौन सा पार्ट ऐसा रह गया है जो हमने हल नहीं किया है। चुनांचे वो अपने टिक लगे हुए अपने हल के लिए पार्ट के मुताबिक उस पर चूंकि नंबर लगा हुआ होता है, वो आने के बाद वो खुद ही फैसला कर लेता है कि मेरा नंबर 85% आएगा या 80% आएगा या 95% आएगा। वो खुद तय कर लेता है और होता यही है कि जब उसका रिजल्ट आता है तो वैसे ही आता है। बेवकूफ है वो स्टूडेंट, नालायक है वो स्टूडेंट कि जिसको न क्वेश्चन का पता, न आंसर का पता, न नंबर का पता, और तमन्ना किए हुए कि 100 नंबर आए, तमन्ना किए हुए कि 100 नंबर आए। और जब 100 नंबर नहीं आता है तो लिफाफे में, कागज में और जवाबी कापे में 1000, 2000, 500 रुपये लगा के भेजता है ताकि नंबर आ जाए। यहां तो चल जाएगा, यहां तो चल जाएगा। यहाँ तो हरामखोर बहुत बैठे हुए हैं, वो हरामखोर उसको खा के नंबर दे देगा। मसला सुनाता हूँ, आ गई बात तो मसला सुनाता हूँ। वो टीचर और वो कॉपी चेक करने वाला उस्ताद और टीचर जो किसी तालिबे इल्म की कॉपी में पैसा देकर, तोहफा देकर, मिठाई देकर और रिश्ता की वजह से, कराबतदारी की वजह से वो 100 नंबर का या 80 नंबर का मुस्तहिक नहीं था और उसको 80 नंबर दे दिया, 70 का मुस्तहिक था 80 नंबर दिया। अल्लाह की कसम ये 10 नंबर देने पर अल्लाह की आखिरत में उसको जहन्नम की सजा भुगतनी पड़ेगी। आप समझते हैं इस बात? हर मुस्तहिक को उसका हक देना है। आप अपनी दुनिया के लिए ये जुल्म कर रहे हैं। गैर मुस्तहिक छट जाएंगे अगर आपने इस तरीके से गैर मुस्तहिकों, मुस्तहिक छट जाएंगे अगर आपने इस तरीके से गैर मुस्तहिकों को आपने लिफाफा और रिश्वत की वजह से कामयाब कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये रिश्वत तो यहां चल गई। कौन है जो अल्लाह को रिश्वत देगा बताओ? हमारी नमाज गायब, रोजा गायब, ज़कात गायब, अमाल गायब, हज गायब, सदकात गायब, कुरान की तिलावत गायब, ये सब कुछ गायब। तमन्ना किए बैठे हैं जन्नत मिले, 100 नंबर मिले, तो फिर तो दुनिया में रिश्वत देना पड़ता है। अल्लाह को कौन रिश्वत देगा? वहां कौन लिफाफा पहुंचाएगा और कौन सा लिफाफा वहां काम आएगा? वहां तो ला यनफउ मालुन वला बनीन, वहां तो दुनिया की कोई दौलत काम आने वाली नहीं है।
वहां तो न दिरहम काम आएगी, न ताकत, न ओहदा, कुछ भी काम नहीं आएगा। कौन रिश्वत देगा? मेरे भाइयों, वहां रिश्वत से काम नहीं चलेगा, आमाल से काम चलेगा, जिंदगी के अमाल से काम चलेगा। इसलिए उमर इब्न खत्ताब ने कहा, लोगों हासिबू, मुहासबा करो अपनी जिंदगी का, 24 घंटे में एक वक्त निकालो और सोचो कि हम दुनिया में जो आए, हमने इस 24 घंटे में क्या काम किया। हर दिन आप 24 घंटा सोचें, आप मामूल बनाए, इंशाअल्लाह 1 महीना नहीं गुजरेगा, आप अपनी जिंदगी में इनकलाब देखेंगे भाई हमने आज ये गलत काम किया, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये काम नहीं करना चाहिए, अगले दिन इस गुनाह से बच जाएंगे। इस तरीके से एक एक कर करके इंशाअल्लाह आप गुनाहों से बच जाएंगे, आपकी जिंदगी पाक व साफ हो जाएगी। शरीयत में बिला वजह थोड़ी हुक्म है मुहासबे नफ्स से। फरमाया हाँ मुहासबा करो, वरना वो वक्त आएगा कि तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। और फरमाया अपने आप इस्लाम ने तज़य्यनु लिल अर्दिल अकबर, अल्लाह के सामने जो पेश होना है उसके लिए अपने आप को मुकम्मल तैयार कर दो। और अगली बात सुनिए क्या फरमाया, फ़इन्नमा यक़िफ़ु अलल मुस्लिमीन हिसाब, उस मुसलमान का हिसाब आखिरत में हल्का होगा, आसान होगा। मैं युहासिबु नफ्सहु फी दुनिया, जो दुनिया में अपने नफ्स का मुहासबा करता है। हम चाहते हैं अल्लाह के यहाँ हिसाब हमारा आसान हो, अल्लाह बुलाए चल 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 जा जन्नत में जा, ये आसान हिसाब है, चल चल निकल जा, ये आसान हिसाब है। और अगर अल्लाह पूछना शुरू करे हराम क्यों खाया जी, इसका हिसाब दो, तो हम तो एक ही का नहीं दे पाएंगे, तो बाकी सारे का तो बड़ा मुश्किल मसला है। आसान हिसाब चाहते हो, शरीयत में फरमाया गया आसान हिसाब चाहते हो तो दुनिया में हिसाब कर लो, अपना मुहासबा कर लो, अपनी जिंदगी का हिसाब कर लो कि हमने कितना कमाया और कितना खोया। बहरहाल वक्त हो गया, ये पैगाम आज के हमारा ये उन्वान है, मुहासबे नफ्स फलाह दारैन की कामयाबी का जरिया है। हम अपनी जिंदगी का मेरे भाइयों 24 घंटा में बल्कि बहुत बेहतर वक्त है। अकाबिर ने फरमाया कि रात में सोते वक्त है, जब आप रात में सोने जाएं तो सोने से पहले थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद कर लें और सोचें कि उठने के बाद आज हमने कितने गुनाह किए हैं, कितनी नेकियां की। मुहासबा के 4 तरीके ये बता के बात खत्म करूं। नंबर 1, पहले तो फराइज में गौर करें कि हम पे जिम्मे जो फर्ज है, मिसाल के तौर पर नमाज है, रोजा है, ज़कात है, ये जो फराइज है हमने फर्ज अदा किया कि नहीं किया। पहले तो यही का मुहासबा करना। यही आदमी अटक जाएगा, अगर नमाज नहीं पढ़ा तो एक दिन की नमाज न पढ़ना नहीं, एक दिन की नमाज के वक्त को बेवक्त पढ़ना, यानी अभी की नमाज को, असर की नमाज को मगरिब की नमाज में पढ़ लेने पर जहन्नम में एक हुक्म जहन्नम में जलना पड़ेगा। और एक हुक्म दुनिया के एतबार से पता है 80,000 साल, कितना इसका मुहासबा करें। क्या आज हमने नमाज नहीं पढ़ी, गुनाहों का बहुत बड़ा गुनाह किया, इसका मुहासबा करे फराइज का, उसके बाद मुहासबा करे गुनाह के कौन कौन सा गुनाह किया। तो फराइज का मुहासबा का तरीका है कि अगले दिन से काम शुरू कर दे। गुनाह से मुहासबा का तरीका क्या है, गुनाह का उसको छोड़ दे। अगला है कि गफलत लायानी, कितना वक्त हमारा जाया हुआ है, जिंदगी बहुत कीमती है, अल्लाह के हिसाब होना है, हमने इस वक्त को जाया किया है, हमें इसमें अल्लाह की इबादत करनी है, दुनिया का कुछ काम करना है। चौथा तरीका है कि हमारे हाथ पैर, हमारी आंख जो आज इस्तेमाल हुई, हाथ का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, पैर का इस्तेमाल जो हुआ है किस लिए हुआ था, किस काम के लिए हुआ था। क्या ये कि इससे दुनिया और आखिरत का कोई फायदा था, या कि इससे दूसरों को तकलीफ हुई थी। इसका मुहासबा, फराइज का मुहासबा, गुनाहों का मुहासबा, गफलत लायानी बातों का मुहासबा, और अपने आज़ा और जवाबे से साजिर होने वाले अमाल का मुहासबा। ये 4 तरीका है मुहासबा करने का। हम रात सोते वक्त इंशाअल्लाह मुहासबा करें, गुनाहों से तौबा करें, और जो नेकी रह गई है आगे उसके करने की तैयारी करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब होगा, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी जिंदगी में ऐसा इनकलाब होगा कि आखिरत की तैयारी करने वाले बन जाएंगे, और आखिरत में हमारी कामयाबी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें भी और आपको भी मुहासबे नफ्स, अपने नफ्स का, अपनी जिंदगी का मुहासबा करने की मरने से पहले तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे अमाल से राजी हो जाए, मरने से पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमाए।